ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар шаҳри Панҷакент бинои нави маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мегардад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барнома. дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба соҳаи иҷтимоӣ таваҷҷӯҳи бештари давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд мешавад. дар шаҳри Панҷакент бо маблағгузории агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бинои маъмурии маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродӣ раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент бунёд мегардад. бо ин мақсад директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Ҳалимзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони ин иншооти таъиноти иҷтимоӣ шинос гардиданд. ба пудратчӣ ширкати бинокории сохтмон барои тезонидани суръати сохтмон, риояи қатъии тарҳи меъморӣ, сифати корҳо ва дар муҳлати пешбинишуда ба истифода додани ин иншооти зарурӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. дар шаҳри деҳоти Панҷакент мулоқоти вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар толори маҷлисгоҳи коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент бо иштироки донишҷӯён ва омӯзгорон мулоқоти вакили маҷлиси намояндагон ва маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодизода Парвез Шодибой бо интихобкунандагон доир гардид. дар мулоқот муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода вакили маҷлиси намояндагон ва маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодизода Парвез Шодибой ва мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилоотии кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Алишер Мутребов ва дигарон ширкат варзиданд. мулоқот бо суханронии муовини раиси шаҳр оғоз гардид. нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент кулли иштирокчиёнро ба ифтихори 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта барояшон бурдбориву муваффақиятҳо таманно намуд. зикр гардид ки мардуми шарафманди шаҳру деҳоти Панҷакент дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол хоҳанд намуд ва дар ин самт фаъолияти худро дар баҳри ободонию бунёдкорӣ идома дода истоданд. тибқи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати таҳким бахшидани фаъолият дар самти саноати кунонии кишвар, дастгирии бахши хусусӣ, ҷалби сармояи мустақим, таъмини саривақтиву сифатнокии нақшаи воридотии андозҳо ба вуҷуд, инчунин суръат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ дар кишвари азизамон бо маром идома дорад. ҳамзамон вакили маҷлиси намояндагон ва маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодизода Парвез Шодибой доир ба масъалаҳои вусъати корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масоили мавҷуда ибрози андеша намуд. чунин як мулоқоти судманд дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент низ доир гардид. маврид ба қайд аст ки мулоқоти мазкур мувофиқи дастури маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз санаи 1 то 10 сентябри соли ҷорӣ вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба назди интихобкунандагони худ ба шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бояд сафарбар менамуданд доир гардида истодааст.
در دوامی این 10 روز وکیلان مجلس نمایندگان با انتخاب کنندگان ملاقات نموده راجع به دستاوردهای کاری تشبس‌های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برگزاری انتخابات سال 2025 به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق سندهای معیاری حقوقی که مقام عالی قانونبراری مملکت قبول کرده است سخنرانی نمایند. وکیلان با انتخاب کنندگان خود اینچنین دایر به وضع سیاست داخلی و خارجی کشور، تطبیق سیاست ثمرناک مالیوی، جلب بیشتری سرمایه گذاری، رشد استوار صاحبکاری و دیگر سمت‌های افضلیت‌ناک ترقیات مملکت صحبت نمودند. با فعالان جماعت دهاتی چنار نیز چنین ملاقات دایر گردیده در فرجام به سوال‌های حاضرین پاسخ گفته شد. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. برنامه را ادامه می‌دهیم. رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده در جریان سفر کاری به جماعت دهاتی لایق شیرالی با فعالیت ساحه‌های گوناگون شناس گردیده جهت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان مسئولین را وظیفه‌دار کرد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان سفر نوبتی کاری در جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرالی نخست با فعالیت ساکن دهه غوسر جماعت دهاتی لایق شیرالی غنی جان منصوروف که اساساً با پرورش بوس‌های زاد انرژی روسی مشغول است شناس گردید. صاحبکار غنی جان منصوروف با رئیس شهر اطلاع داد که او چند سال مقدم این بوس‌ها را به منزلش آورد و آنها با اقلیم شهر پنجکent مطابق گردیده عین زمان سرشماری آنها به 12 سر رسیده است. همزمان صاحبکار تاکید نمود که با زیاد شدن شماره این ذاتی بوس‌ها او تصمیم گرفته است که یک فرمه کارکرد شیری بوس‌های روسی را تشکیل نماید که آن برای باز هم بهتر نمودن تامین اهالی با این شیری نادر و همزمان بلند برداشتن امکانات‌های استحصالی مساعدت خواهد کرد. در جریان سفر کاری به جماعت دهاتی لایق شیرالی رئیس شهر با رفت نشرنمای انگورزاری خوازوی که بهار سال روان تشکیل کرده شده بود و همزمان کشت تکراری در خواجگی‌های دهقانی جماعت شناس گردیده در نزد رهبریت جماعت و خواجگیداران جهت استفاده عاقلانه آب و زمین دستور و سپارش‌های مشخص داد. همزمان رئیس شهر با فعالیت بیمارخانه نوی منطقوی که با اشتراک بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح شده بود توجه ظاهر کرد. رهبریت و کارمندان آن را برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی طبی هدایت کرد. مورد ذکر است که در مرکز جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرالی در نزد بینای معمولی جماعت دهات میدانچه ورزشی بنیاد می شود که عین زمان کارهای اساسی با انجام رسیده در مهلت‌های نزدیک این انشاءات ورزشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در دهه مزار شریف بنیاد خانه فرهنگ با مرام ادامه دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده تاکید کرد که باید این بنا باید طرح زیبا بنیاد گردد که اینجا زادگاه یکی از شاعران بزرگ ملت استاد لایق شیرالی می باشد و در آن برنامه‌های فرهنگی معرفتی خوبتر و هدفناک تهیه و پیشکشی ساکنان گردد. در دهه نوابت جماعت دهاتی لایق شیرالی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالیت مؤسسه تحصیلات تا مکتبی نیلوفر شناس گردید و اظهار داشت که باید چنین مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی در همه دهات این جماعت بنیاد گردیده برای کودکان شرایط‌های خیلی مساعد فراهم
آورده شود. در جریان سفر نوبتی کوری، رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رفت بنیادی پلی نو در دهه نوآباد شناس گردید و تاکید کرد که ما باید در همه دهه‌های این جماعت کلانترین برای مردم شرایط‌های مساعد را فراهم آوریم. گزارش عباس همراه‌زاده و طلبشاه توشیف. ҳамоиши ташкилоти ҷамъияти ҷавонон созандагони ватан бахшида ба 34-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент доир гардид. در اساس نقشه چهاربینی‌های تشکیلاتی جمعیتی جوانان سازندگانی وطن از 19 آگوست سال 2025 تا سنه 29 آگوست در تالار کاخ لایق شهر پنجکент همایش تشکیلاتی جمعیتی جوانان سازندگانی وطن بخشیده به 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در همایش رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت جهانگیر سلیمزاده، رئیس تشکیلاتی جمعیتی جوانان سازندگانی وطن احمدزاده آیت‌الله، معاون رئیس شهر پنجکент مراد شکورزاده و رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکент مستانه مرادزاده شرکت ورزیدند. همایشی مذکور با صدا دادن سرود ملی آغاز گردید. نخست رئیس کمیته اجرایی شهری مرادزاده مستانه مهمانان رو به شهر باستانی پنجکент و همایشی مذکور خیر مقدم و با تجلیل جشن بزرگ دولتی 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش گفت. در همایش حاجیف کامران استاد کافدره تاریخ و حقوق دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент، استمیان نورگل عضو فعال تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگانی وطن احمدزاده آیت‌الله، رئیس تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگانی وطن سلیمزاده جهانگیر، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت، معاون رئیس شهر مراد شکورزاده، رئیس کمیته اجرایی شهری مستانه مرادزاده سخنرانی نمودند. ضمن سخنرانی‌ها ذکر گردید که استقلال والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجدار تاجیک است که 34 سال مقدم مهمترین واقعه تاریخی سرنوشت ملت تاجیک به وجود آمد. گفته شد که این نعمت بزرگ برابری به دست آوردن نوروزی و مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی و ابدیت را به مردم بزرگ تاجیک و تاجیکستان عزیز آورده است. دوران استقلالیت برای ما امکانی واقعی فراهم آورد که راه امروز آینده ملت و پیشرفت منبعد کشور عزیزمان را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی انتخاب نماییم. از روز سرور دولت انتخاب گردیدن فرزند برومند خلق، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تمام فشنگ‌های حاکمیت، اساس ساختار کنستیتوسیونی، معیارهای تنظیم کننده حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رایج گردیده، پل ملی به معاملات برآمد و شناسنامه ملی در عرصه جهانی اعتراف گردید. قید نمودند ضمن سخنرانی خویش حاضرین با صدا دادن سرود ملی همایش حسنی انجام یافت. سراول مهمانان از نمایش‌های هنری مردمی در مؤسسه دولتی کاخ لایق شیرعلی به مناسبت 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دیدن نمودند. اینچنین سربازان به مناسبت 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عیادت گردیدند. سربازان قسم نظامی 0203 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکент با افتخار 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره نقشه چهاربینی‌های کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکent عیادت گردیده چهاربینی تنتنوی دایر گردید. هدف برگزاری این چهاربینی‌ها پیش از همه بلند برداشتن حس وطندوستی جوانان، خویشتن شناسی و زیاد نمودن صف اختیاران به خدمت در صف ارتش ملی و بدین وسیله آگاهی پیدا کنانیدن مادران از شرایط قسم‌های نظامی دوران استقلال می باشد.
ба 2 нафар афсарони қисми низомии сипосномаи ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан тақдим карда шуд. масъулони қисмҳои низомии 0203 барои ташкили чунин чорабинӣ ба кумиҷроии вилоятӣ ва шаҳрии ҳизб изҳори сипос намуда бовар кунониданд ки бо азму иродаи қавӣ ин марзубуми аҷдодиро нигаҳбонӣ мекунанд. зимни боздид ба сарбозон бо пешниҳоди сабад маҳсулоти хӯрокворӣ дастархони идона ороста шуд. дар идома аз ҷониби роҳбарияти давлат ба 15 нафар кӯдакон аз оилаи эҳтиёҷманди шаҳр сару либоси мактабӣ тақдим гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова, Хаём Ҷураев ва Талабшо Тошев. бо мақсади омӯзиш ва иҷрои стратегияи муқовимат бо терроризм ва экстремизм дар ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотӣ дар ҷамоатҳои деҳот баргузор гардид. бо мақсади пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва террористӣ, баргардондани онҳо ба ватан дар асоси талаботи қонунҳо ва тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, силсилаи мулоқоту суҳбатҳои прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода, муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода, ваколатдори фаврии шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккилонаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон Дадобойзода Дилшон низ таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба омӯзиш, шарҳу изоҳ ва иҷрои талаботи бобу бандҳои стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб сохт. аз падару модарон, хешу табор ва пайвандони нафароне ки айни замон дар ҷустуҷӯй қарор доранд, хоҳиш намуд ки барои баргардондани онҳо ба ватан мусоидат намояданд, зеро мутобиқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон нафароне ки аз ин рафтори хеш пушаймон ҳастанд, ба ватан ихтиёран бармегарданд. нисбати онҳо қонунгузориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сабукиҳоро пешниҳод кардааст. дар оғози ин мулоқот муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода мақсаду мароми ин мулоқотро ба ҳозирин шарҳу изоҳ дод. прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода ба сокинони ҷамоатҳои деҳоти Сарасп, Чинор ва Халифа Ҳасан таъкид кард ки яке аз самтҳои муҳими мубориза бар зидди амалҳои экстремистию террористӣ татбиқи стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, дар қонунгузориҳо ва тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шудааст ки он нафароне ки воқеан дар ҷустуҷӯи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қарор доранд, агар ба ватан баргарданд, аз кардаи худ пушаймон шаванд, нисбат ба онҳо қонунгузориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳо ва ҳатто озод намудан аз чунин ҷиноятҳоро пешбинӣ мекунад. бинобар ин дар ин мулоқоту суҳбатҳо бори дигар аз волидон, фаъолон ва дигар масъулин даъват ба амал оварда шуд ки мо бояд дар ин замоне ки воқеан як дунёи хеле мураккаб аст, хатарҳои амалҳои террористӣ ва экстремистӣ дар аксар кишварҳои ҷаҳон зиёд мешавад. барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, хоса ташкили суҳбату мулоқот бо хонаводаҳое ки фарзандонашон ба ин гурӯҳҳо шомил мебошад, муташаккилона идома бахшем. дар ин мулоқоти суҳбатҳо ваколатдори фаврии шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон ба ҳозирин иттилоъ дод ки мақсаду мароми татбиқи стратегияи муқовимат бар зидди экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон
پیش از همه تطبیق طلبات این قانون و همزمان هشدار دادن پدر و مادران وابسته به پیشگیری شهروندان مخصوصا جوانان جهت شامل شوی به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی می باشد. در این ملاقات صحبت‌ها توجه حاضرین پیش از همه به افتخار وطنداری، عملی سازی دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت دوست داشتن وطن، شکرگزاری از تاجیکستان صاحب استقلال، خدمت مادر وطن را با سری بلند اجرا نمودن و سهم گذاشتن در معرکه مهم دعوت تیرماهی جوانان بود. در این ملاقات صحبت‌ها درباره تاریخ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تجلیل 34مین سالگرد این سنه فرخنده تاریخی و دیگر مسائلی که با بلند برداشتن افتخار ملی و معرفت حقوقی نگرانده شده بود اندیشه و ملاحظات خیلی جالب بیان گردیده هیئت گروه کاری بار دیگر اطمینان دادند که باید ساکنان شهر و دیهاتی پنجکین از این ملاقات و صحبت‌ها برای خود خلاصه های ضروری برآورده در بین مردم کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را گسترش بخشند. گزارش عباس همراه‌زاده و طلبشاه توشیف. در گذرگاهی سرحدی پنجکن سرازم جرتیپا غالیبان و اشتراکچیان چمپیونات جهان اوید به جودو را نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن خاطرمان پیشواز گرفتند. در گذرگاهی سرحدی پنجکن سرازم جرتیپا غالیبان و اشتراکچیان چمپیونات جهان اوید به گشتنی جودو با سرور شادمانی پیشواز گرفته شدند. معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده و مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکن صبرینا اکرمووا مربی ورزشکاران بهترین نامبردار و پرچمبرداران جمهوری تاجیکستان را از نام رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده مبارکباد نموده برایشان تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن را تقدیم نمودند. یادآور می‌شویم که از سنه 27 تا 31 آگوست سال روان در شهر صفیه جمهوری بلغارستان چمپیونات جهان میان نورسان اوید به گشتنی جودو برگزار گردید که از کشوری ما نیز ورزشکاران اشتراک نمودند. ساکن شهر پنجکن ورزشکار لایق قطب‌الدینوف در این مسابقه جهانی شرکت ورزیده سزاوار جای دوم گردید. با ورزشکاران برای اشتراک در مسابقه های آینده پیروزی ها را آرزو نمودند. امید کرده شد که شماره چنین ورزشکاران غالبان چمپیونات های جهان پرچمبرداران وطن زیاد گشته نام وطنی محبوبمان تاجیکستان در جهان معرفی کرده شود. در شهر پنجکن مسابقه جمهوری اوید به شخپیمایی دایر شد. در تالار ورزشی ورزشگاه مرکزی شهر پنجکن مسابقه جمهوری اوید به نمودی شخپیمایی بین جوانان و کلانسالان، پسران و دختران برگزار گردید. مسابقه با صدا دادن سرود ملی آغاز یافته. بعداً معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده ابراز نمود که سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی‌های خویش به نورسان و جوانان همیشه طرز حیاتی سالم را تلقین می‌نمایند. ورزش در حیات هر یک انسان همیشه اهمیتی اولین درجه دارد، زیرا مربوط به اساسی موجودیت انسان سلامتی است. امروز نیز در حیات جمعیتی و سیاسی کشورمان ورزش و تربیت جسمانی در صف اول می ایستد. امروز ها با شرافت صاحب استقلالی دستگیری و تشبس‌های پیشوای معظم ملت رهبر دولت محترم امام علی رحمان در هر یک دهه بنیاد ورزشگاه و تالارهای ورزشی براه مانده شده. روند بنیادکاری و آبادکاری با مرام ادامه دارد. باید گفت که مسابقه جمهوری اوید به شخپیمایی در اساس فرمان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با فدراسیون بین‌المللی شخپیمایی دایر گردیده. در آن ورزشکاران از پایتخت کشورمان شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های ولایت‌های سوخت و ختلون، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز اشتراک نمودند.
мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур тарғиби тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонии ҷавонон, баланд бардоштани маҳорати варзишӣ, дарёфти варзишгарони бо маҳорат, мустаҳкам намудани робитаи дӯстӣ байни ҷавонон мебошад. пас аз кӯшиш ва талошҳои зиёди иштирокчиён ғолибон муайян шуданд. ба ғолибони мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба шухпаймоӣ аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ диплом, медаль ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.